خوش دلی سے ہم کریں قربانی یا رب یا خدا، ہو رضا تیری فقط چاہت ہماری یا خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو ہمارے پروگرام آؤ بچوں عید منائے جانشین امیر اہل سنت کے ساتھ میں آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے بڑے زبردست سیگمنٹس۔ سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے ایک پیاری سی منقبت، اس کے بعد ہم بڑھیں گے کچھ سوالات کی جانب۔ اس میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا ایک لفظ ایک اسٹوری، بچے شہزادوں کو ایک لفظ دیں گے، شہزادے اس لفظ سے ریلیٹڈ کوئی پیاری سی آپ کو اسٹوری سنائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم کریں گے کچھ پہیلیاں جانشین امیر اہل سنت بچوں سے پوچھیں گے، کچھ پہیلیاں بچے جانشین سے پوچھیں گے۔ اس کے بعد ہم بڑھیں گے صحیح یا غلط پر۔ آئیے ناظرین، پروگرام کے سٹارٹ میں ہم جانشین امیر اہل سنت کے حوالے سے ایک منقبت شامل کرتے ہیں۔ آپ بھی مل کے پڑھیے گا، تمام بچے مل کے پڑھیں گے۔ جی اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت، عطار کی تو اطرت، اے جانشین عطار، عطار کی تو اطرت، اے جانشین عطار، کیا خوب تیری نسبت، کیا خوب تیری نسبت، ہے جانشین عطار، ہے جانشین امیر اہل سنت، ہے جانشین امیر اہل سنت۔ مدنی چینل کے ناظرین اور تمام بچوں کو عید بہت مبارک ہو۔ اس وقت ہمارے درمیان جانشین امیر اہل سنت بھی جلوہ فرما ہیں، اور کچھ بچے بھی ہیں، کچھ سیگمنٹس تیار کر کے لائے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز تیار کر کے لائے ہیں۔ ہم نے اپنے پروگرام کا اسٹارٹ جانشین امیر اہل سنت کی منقبت سے کیا، اب کچھ سوالات شامل کرتے ہیں جانشین امیر اہل سنت سے۔ جی شہزاد حضور، کبھی خود جانور لینے گئے ہیں؟ منڈی جانا ہوا ہے، اس طرح جانور لینے کا موقع ملا ہے؟ خود یعنی اپنے لیے خود نہیں، خود اکیلا نہیں گیا کبھی۔ مطلب کسی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ لینے گئے ہو؟ یوں گئے لینے گئے؟ جی ہاں۔ ماشاء اللہ۔ آپ کو جانوروں میں سب سے زیادہ کون سا جانور پسند ہے؟ قربانی کے جانوروں میں بکرا۔ بکرا؟ وجہ خاص اس کی؟ بکرا جو جلدی مانوس ہو جاتا ہے، مطلب آپ کا محبت ہو جاتی ہے، بکرا بھی انسان مانوس ہو جاتا ہے نا، وہ پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ اگر اپنے مالک کو پہچان لے تو اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ نے بکرا پالا ہے کبھی؟ اور وہ آپ سے کتنا مانوس ہو گیا تھا؟ چند دنوں کے لیے بکری پالی۔ چند دنوں کے لیے پالا تھا؟ جی ہاں، چند دنوں کے لیے رکھا تھا۔ تو وہ آپ سے مانوس ہو گیا تھا؟ ہاں، ایک بکرا تھا، وہ لیا تھا، تو وہ تو مانوس زبردست ہو گیا تھا۔ میں جب فیضان مدینہ جاتا تو میرے پیچھے پیچھے آتا تھا بنا رسی کے؟ بغیر رسی کے۔ بس یہ کہ وہ جب فیضان مدینہ کے میں سڑک پار کرتا تو صبح اسے کان پکڑتا تھا، میں جیسے روڈ پار ہو جاتا تو وہ کان اپنے خود ہی چھوڑواتا تھا۔ اتنا سمجھدار بکرا تھا؟ مطلب سمجھدار کہیں گے اس کو؟ اب آپ بول رہے ہیں کہ آپ گھر سے نکلے، روڈ تک آئے، جی، آپ نے اس کا کان نہیں پکڑا، جیسے روڈ پہ آ جاتے آپ اس کا کان پکڑ لیتے روڈ کراس کرنے کے لیے، پھر جیسے ہی روڈ کراس ہوتا آپ بولتے وہ کان خود چھڑوا لیتا؟ خود چھڑواتا وہ، تو مطلب معمول سمجھ گیا ہوگا وہ، ایسا ہے؟ عادی ہو گیا تو۔ پھر جب وہ بکرا قربان ہوا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ اثر رائے خدا میں قربان ہوا نا، اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہوا۔ البتہ ایک اس کے جدا ہونے پر اس وقت تو ایک تھوڑا سا فیل ہوا آپ کو؟ فیل تو ہوتا ہے۔ کچھ بچے بھی ہیں اپنے ساتھ کچھ سوال لائے ہیں، تو ایک ایک کر کے بچے جو ہے وہ جانشین امیر اہل سنت سے سوال کریں۔ جی حسین بھائی، سوال یہ ہے، بقرہ عید پر کبھی آپ کو عیدی ملی ہے؟ یاد نہیں ہے ویسے بقر عید پہ معمول ہوتا نہیں ویسے؟ جی، بقر عید پہ ویسے معمول نہیں ہوتا، ہمارے دی نہیں جاتی۔ بچے تو بچے ہیں، تو ہر وقت امید رکھتے ہیں جہاں عید کا لفظ آ جائے وہاں، جیسے جمعہ بھی عید ہے تو ہر جمعے پر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسان رضا تاری ہے۔ میرا شہزادہ حضور کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، آپ کو باربیکیو کا شوق ہے، آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟
बारबेक्यू का मुझे कोई इतना यूँ खास शौक नहीं है, एक होता है ना कि जिसके लिए बनने लगे, ऐसा शौक नहीं है। खाने में आपको ज्यादा क्या पसंद है? सादी डिशेस पसंद करते हैं या शादी? सादी। जी, घर का खाना? घर का खाना। शहजादा हुजूर, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या आपने कभी अमीर अहले सुन्नत को खुद कुर्बानी करते देखा है? जी नहीं, नहीं, अमीर सुन्नत ने कभी खुद जानवर ज़िबह नहीं किया? मैंने कभी ज़बह करते हुए नहीं देखा अमीर सुन्नत को। आपने तो किए हैं? मैंने किए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजादा हुजूर, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान आज़ाद तारी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आपके पास बचपन में जानवर आता था तो आप कितना एक्साइटेड होते थे? उसका मेरे को पैमाना तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं कितना होता था, अलबत्ता खुशी एक होती थी। और जानवर के घास खिलाना, पानी वगैरह का ख्याल रखना, और ये कि नमाजों का ध्यान रखना अपनी, मतलब कि इतना उसको खिलाना पिलाना भी और नमाज भी अदा करनी अपनी, अपने कपड़ों को नापाकी से बचाना भी है। अगर आपको नमाज की फिक्र होगी तो आप जानवरों से थोड़ा सा एहतियात भी करेंगे। बिल्कुल, तो वो तो बहुत गंदगी करता है। बिल्कुल, उसके जो पेशाब वगैरह के उसे छींटों से बचना है। ये काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो जानवर जैसे बाड़े में बनता है ना, तो सारा दिन रात वहीं पर होते हैं। फिर रात में जब अम्मी अब्बू पूछते हैं कि आपने नमाज पढ़ ली थी, तो वो झूठ बोल देते हैं कि मैंने नमाज पढ़ ली थी सारी। बकर ईद में ऐसा मामूल होता है कि बच्चे सुबह उठे 10-11 बजे, नाश्ता किया, नीचे चले गए, अब सिर्फ खाने के लिए ऊपर आना है और बाकी टाइम पूरा टाइम नीचे ही रहना है। फिर रात को वो सोने के लिए आ रहे हैं। तो इतना मशगूल हो जाना, 10 दिन 12 दिन इतना इन्वॉल्व हो जाना, इस तरह की एक्साइटमेंट आप पूछना चाह रहे थे? इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा जो करते हैं बच्चे पूरा नहीं, ये बिल्कुल ये गलत करते हैं, बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है कि नमाज़ें पढ़नी चाहिए, बल्कि ये जो है ना, ये जो 10 दिन है, इब्तिदाई 10 दिन ज़ुल्हिज्जा की जो अशरा है, इसकी तो बड़ी फजीलत है ये कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की खूब से खूब इबादत करनी चाहिए, इसमें नवाफिल अदा करने चाहिए, तस्बीह करनी चाहिए, जैसे सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए, ज़िक्र अस्कार करना चाहिए। तो ठीक है, जानवर की खिदमत करे, उसको खिलाए पिलाए, मगर जो है वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर इबादत फ़र्ज़ की है उनसे गाफिल ना हो। इसके साथ साथ अल्लाह के अहकामात के साथ साथ मतलब वालदा भी परेशान होती होंगी अगर बच्चा जो है 10-12 घंटे नीचे है, तो वालिदैन की इताअत भी हो कि वालिदैन की बात मानो और जल्दी घर चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, वालिदैन की इताअत भी करें, वालिदैन जो कहें वो करें भी, और दूसरा है कि घर भी जो है ना वो गंदा ना हो, घर का फर्श ख़राब ना हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके कोई ऐसे दोस्त जिनके बारे में आप बताना चाहें बचपन के? नहीं, मेरे बचपन में कोई ऐसे दोस्त नहीं थे, कोई दोस्तियाँ नहीं थी मोहल्ले के लड़कों से। नहीं थी? दोस्त नहीं होंगे तो फिर जिंदगी कैसे होगी? दोस्तों के बगैर तो जिंदगी आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ, अभी तो जी रहा हूँ। मतलब एक माहौल होता है दोस्तों के साथ, एक बंदा आगे पीछे जाता है, घूमने फिरने जाता है, अपनी बात शेयर करता है। नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई निज़ाम नहीं था। और मस्जिद में जाता था, नमाज़ पढ़ के घर आ जाता था। बाकी ये कि जो दर्स वगैरह होता था इसमें शिरकत करता था, जो फैज़ान सुन्नत से दर्स होता था, मदनी हल्का जो लगता था, हफ्तावार यौम तातिल इत्तिकाफ, उसमें मेरी शिरकत होती थी, उसमें हाज़िरी होती थी। ये तो बच्चों के लिए एक नई बात होगी कि मतलब ना बचपन में ऐसे कोई दोस्त, ना इस उम्र में आके ऐसा कोई मतलब पक्का दोस्त नहीं कहेंगे ना आपका कोई था, ऐसे कुछ दोस्त भी होते जिसके बगैर रहा नहीं जाता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं था, माशाअल्लाह। तो आप फिर टाइम कैसे अपना किसी से जैसे बात शेयर करनी होती थी तो वो फिर किससे करते थे? मतलब वही घूमने जाना है, अपनी बात शेयर करनी है, हर बात तो बंदा अबू से कर भी नहीं सकता। फिर आपके वालिद साहब तो फिर अमीर अहले सुन्नत हो, तो फिर तो बंदा बहुत मोहतात रहेगा ना। हाँ, नहीं, मेरा कोई निज़ाम ही नहीं था कि किसी से बात शेयर करूँ, ना कोई मेरे नज़दीक कोई ऐसी बात थी कि मैं शेयर करूँ। जानशीन अमीर अहले सुन्नत, ऐसा भी एक दोस्त होता है, कई लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं कि उनसे कोई अपनी बात मतलब पर्सनल बात शेयर करते हैं, फिर वो मौका गनीमत ढूंढते हैं कि कोई बात बताऊं और इसकी बेइज्जती हो जाए पूरे सारे दोस्तों के सामने हो। तो हाँ बिल्कुल, ऐसे मामला होते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक मेलिंग। बाज़ को ब्लैक मेलिंग भी दोस्त करते हैं। अब जो ऐसे होते हैं ना, ऐसे शख्स, वो पर ये इस तरह की हरकतें करते हैं जो गलत ज़हन के होते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा ये सवाल है कि आपके हाथ में एक ब्लू कलर का काउंटर है, ये हर बड़े के हाथ में तो नहीं होता, तो आप इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं या दुरूद पाक पढ़ते हैं? तो ये बताएं। अब ब्लू रंग तो वैसे इत्तेफाकी है, वैसे तो ये कि बगदादी रंग है, और ये कि ब्लू रंग इत्तेफाकी है, ये कि तस्बीह है, ये काउंट करना, वही ज़िक्रुल्लाह वगैरह के लिए दुरूद शरीफ वगैरह।
اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا کاؤنٹر رکھ لیں, آپ کی انگلی میں رہے گا اور آپ کو جب جب موقع ملے آپ اس وقت اس کو پڑھتے رہیں. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نہال رضا تاری ہے. جانشین امیر اہل سنت, آپ سے میرا سوال ہے کہ کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی کھانے کی ڈش بنائی ہے؟ جیسے بقرہ عید پہ تو کافی ساری ڈشز بنتی ہیں گھر میں, تو آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی کھانے کی ڈش بنائی ہے؟ جی ہاں, کھانا میں نے پکایا. کون سی ڈش بنائی؟ مختلف. اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ایزیلی بنانی آنی بھی چاہیے, کہ بھئی یہ چیزیں یہ تو آپ کو بنانی آنی چاہیے, تاکہ کبھی آپ کو ضرورت ہو, اکیلے ہو تو آپ بنا لو, ورنہ آپ کو فون کرنا پڑے گا, نیٹ پہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسے بنتا ہے. اب تو ایزی ہے کچھ بھی بنانا. بالکل, آپ تو نیٹ وہ بھی طریقہ اچھا ہے, میں بھی ذرا پوچھ کے بناتا تھا. اچھا نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہارون رضا تاری ہے. حضور آپ کے نام کے ساتھ حاجی لگتا ہے, تو آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ جو ایک بار بھی حج کرے نا اس کے نام کے ساتھ حاجی لگ سکتا ہے. آپ نے حج کتنے کیے ہیں؟ سوچنا پڑ رہا ہے, اس کا مطلب چند بار کیے. ہاں چند بار کیے حج. کوئی ایسا حج کا یادگار واقعہ؟ میں نے جو سب سے پہلے اپنی زندگی کی جو قربانی کی ہے, نہیں وہ شاید میں نے مینا میں کی ہے. سب سے پہلی قربانی؟ جی. وہاں کی کوئی یادگار بارش؟ ہاں بالکل, یہ اپنے ایک سفر تھا, اس میں ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی تھی. ماشاءاللہ. یہ اپنے 2011 سے پہلے کی بات ہے, 2000 کے آس پاس, اور سردی بھی تھی. سردی بھی تھی. ماشاءاللہ. جانشین امیر اہل سنت, آپ نے امیر علیہ سنت کے ساتھ کتنا حج کیا؟ اور چند بار سعادت ملی ہے میرے سنت کے ساتھ. جیسا کہ پچھلے سال تھا کہ آپ نے بھی حج کیا تھا, امیر علیہ سنت نے بھی, اور آپ کے بیٹے اسید رضا نے. جی ہاں الحمدللہ. جانشین امیر سنت, میرا نام محمد حسن رضا تاری ہے. جی جانشین امیر سنت, جیسے قربانی کا جب جانور کٹتا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ کون سا جانور کا نا حصہ کھانا پسند ہے؟ جیسے پائے ہو گئے, کلیجی ہو گئی. مطلب یہ پوچھنا چاہ رہا ہے جانور میں سے, قربانی کے جانور میں سے کون سی ڈش آپ کو زیادہ پسند ہے؟ پائے ویسے اچھے پسند ہیں. پائے اچھے لگتے ہیں. ماشاءاللہ. آئیے بچوں, اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ایک لفظ ایک اسٹوری. اس میں بچے جو ہیں وہ جانشین امیر علیہ سنت کو ایک لفظ دیں گے, اور اس لفظ کے متعلق جانشین امیر علیہ سنت ایک ہمیں کہانی, ایک واقعہ, ایک اسٹوری سنائیں گے. کن کن بچوں کے پاس لفظ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. جی یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, مائک دیں کو. شیر. 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 ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ ظالموں نے 2 بھوکے شیر چھوڑ دیے. شیر ویسے ہی جو وہ انسان کو کھا جاتا ہے, مار دیتا ہے, اور جب بھوکا ہو تو پھر تو اور خطرناک ہے. خیر, جب وہ 2 شیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قریب آئے تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ چاٹنے لگے. یعنی آپ کو جو ہے وہ کھانے کے بجائے جو نا یہ چاٹنے لگے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چاٹنے لگے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رسپیکٹ کرتے ہوئے, آپ کی تعظیم کرتے ہوئے جو نا یہ آپ کے سامنے یہ جھک گئے. ماشاءاللہ. اور یہ منظر دیکھ کر جو ہے نا وہ جو بھیجنے والے تھے, جو ظالم تھے, وہ بالکل دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ہمارے آقا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی, ان کا معجزہ تھا. نیکسٹ ورڈ کون دے گا؟ جی. بادل. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عرب میں سخت قسم کا قحط پڑا ہوا تھا. قحط وہ ہوتا ہے کہ جیسے بارش وغیرہ نہ ہو نا, تو اب اگر پانی ختم ہو گیا, اب اس کی وجہ سے جو نا لوگ بھی مرنے لگتے ہیں, جانور بھی مرنے لگتے ہیں, کیونکہ پانی جب نہیں ہوگا تو بندہ کیا کرے گا. تو اس وقت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خطبے کے لیے ممبر پر چڑھے, تو ایک عربی نے کھڑے ہو کر فریاد کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, بارش نہ ہونے سے جانور ہلاک اور بچے بھوک سے تباہ ہو رہے ہیں, لہٰذا دعا فرما دیجیے آپ. تو اس وقت جو وہ آسمان میں کہیں بھی بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, مگر جو ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا, ہر طرف سے پہاڑوں کی طرح جو ہے نا وہ
बादल आकर छा गए और अभी आप अलैहिस्सलाम मिंबर से उतरे ना थे कि बारिश के कतरात आपकी मुबारक दाढ़ी से टपकने लगे और 8 दिन तक मुसलसल मूसलाधार बारिश होती रही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नेक्स्ट वर्ड जी। पानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दफा एक आदमी कहीं जा रहा था कि उसे शदीद प्यास लगी। उसे एक कुआं मिला। वो शख्स जो है वो उस कुएं में उतरकर वो उतरा और उसने पानी पिया। जब बाहर आया तो उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की वजह से जबान बाहर निकाले खड़ा था और कीचड़ चाट रहा था। तो कीचड़ होती है ना, तो ये कुत्ता प्यास की वजह से वो कीचड़ जो है वो चाट रहा था। तो उस शख्स ने कहा, अपने आप से उसने कहा कि इस कुत्ते को भी उसी तरह प्यास लगी है जिस तरह मुझे लगी थी। बस वो शख्स कुएं में उतरा और अपने मोजे में पानी भरा, फिर उसे मुंह में पकड़कर कुएं से बाहर आ गया और कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस अमल का ये सलाह दिया कि उसे बख्श दिया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या जानवरों के साथ हुस्न सुलूक करने में भी हमारे लिए अज्र है? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर तर जिगर में अज्र है। जी नेक्स्ट वर्ड। नमाज। तफसीर कबीर में है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक देहाती को मस्जिद के दरवाजे पर आकर देखा। वो ऊँटनी से उतरा और उसे वहीं छोड़कर मस्जिद में चला गया और सुकून और इत्मीनान के साथ जो है वो उसने नमाज पढ़ी। फिर उसने दुआ की। फिर जब वो बाहर आया तो ऊँटनी को ना पाकर अल्लाह पाक से अर्ज करने लगा, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैंने तेरी अमानत अदा कर दी, मेरी अमानत कहाँ है? रिवायत करने वाले कहते हैं कि हम हैरान रह गए कि थोड़ी ही देर के बाद एक आदमी ऊँटनी पर आया और ऊँटनी उसके हवाले कर दी। नेक्स्ट वर्ड। मेरा लफ्ज़ है सांप। सांप, स्नेक। एक बार हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास फ़ुक़हाए किराम और फ़ुक़रा जमा थे और आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इतने में एक बहुत बड़ा सांप छत से आपकी गोद में आ गिरा। तो सब हाजरीन वहां से हट गए, यानी जो वो लोग वहां मौजूद थे वो सब हट गए और आपके सिवा वहां कोई ना रहा। वो सांप आपके कपड़ों के नीचे दाखिल हुआ और आपके जिस्म पर से गुजरता हुआ आपकी गर्दन की तरफ से निकल आया और गर्दन पर लिपट गया। मगर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी गुफ्तगू ना रोकी और ना ही अपनी जगह से उठे। फिर वो सांप जमीन की तरफ उतरा और आपके सामने अपनी दुम पर खड़ा हो गया और आपसे बात करने लगा। आपने भी इससे बात की, जिसको लोग समझ ना सके, जो लोग देख रहे थे वो ना समझ सके। फिर वो सांप चल दिया। लोगों के पूछने पर हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बताया कि वो कह रहा था कि मैंने बहुत से औलिया किराम को आजमाया है मगर आप जैसा साबित कदम किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हमारे लास्ट वर्ड की जानिब। जी। इल्म। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक सहाबी से बातचीत फरमा रहे थे कि वही नाजिल हुई कि उन सहाबी की जिंदगी 1 साथ यानी घंटा भर रह गई है, यानी जिनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। मतलब से वो 1 घंटे के मेहमान, इसके बाद वो दुनिया से चले जाएंगे। और ये जो वक्त था वो असर का था। तो रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये बात उन सहाबी को बताई तो उन्होंने बेचैन होकर इल्तिजा की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसे अमल के बारे में बताइए जो इस वक्त मेरे लिए सबसे बेहतर हो। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करने में मशगूल हो जाओ। चुनाचे वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म के हुसूल में मशगूल हो गए और मगरिब से पहले ही उनका इंतकाल हो गया।
راوی فرماتے ہیں یعنی جنہوں نے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ اگر علم سے بہتر کوئی بھی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی کا حکم ارشاد فرماتے. جی پیارے بچوں، ایک لفظ ایک اسٹوری کا سیگمنٹ جو تھا وہ ختم ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے پہیلیاں. کچھ پہیلیاں شہزادے بچوں سے پوچھیں گے، کچھ بچے شہزادوں سے پوچھیں گے. پہلے ہم بڑھتے ہیں جو بچے شہزادوں سے پوچھیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور، آپ کی بارگاہ میں ایک پہیلی ہے. وہ کون سا پانی ہے جو پاک ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں؟ مائع مستعمل، یعنی وہ پانی جسے استعمال کیا ہوا، استعمال شدہ پانی، اس سے وضو نہیں اسے وضو نہیں کر سکتے اور ہے بھی وہ پاک. اگرچہ کہ وہ پاک ہے. ماشاءاللہ، شہزادوں کا جواب بالکل درست ہے. جی نیکسٹ. حضور میری پہیلی ہے کہ میرے پاس سمندر ہے بغیر پانی کے، جنگلات ہیں بغیر لکڑیوں کے، صحرا یعنی ڈیزرٹ ہے بغیر مٹی کے، گھر ہے بغیر اینٹوں کے، تو میں کون ہوں بتائیں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کون ہے، میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں جب سب کچھ آپ کے پاس ہے. یہ تو پہیلی ہے نا، اس کا جواب تو آپ کو دینا ہے. نقشہ، میپ. میپ میں ہر چیز موجود ہوتی ہے. ماشاءاللہ، شہزادوں کا جواب بالکل درست ہے. نیکسٹ پہلی. میری یہ پہلی ہے کہ آپ یہ بتائیں، ایک ایسی چیز ہے جس کی گردن تو ہے پر سر نہیں. اچھا، گردن ہے مگر سر نہیں. سر نہیں، کیا ہوا اسے؟ بوتل. بوتل؟ وہ کیسے؟ گردن تو ہے اس کی مگر سر نہیں ہے. ماشاءاللہ، شہزادوں کا جواب بالکل درست ہے. نیکسٹ پہلی. جی حسین بھائی. میری یہ پہیلی ہے، کون سا ایسا جانور ہے جو 3 سال تک سو سکتا ہے؟ 3 سال تک؟ 3 سال تک؟ گونگا. گونگا؟ گونگا. ماشاءاللہ، آپ نے کبھی دیکھا لائف؟ اس وقت بھی سویا ہوا تھا وہ؟ پڑا ہوا تھا. اب پتہ نہیں کہ وہ سویا ہوا تھا. اچھا، ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ پہیلی کی جانب. جی. وہ کون سا انگلش کا 5 لیٹر ورڈ ہے جو جس میں 2 ورڈ اور ایڈ کر دیں تو وہ شارٹر یعنی مختصر ہو جاتا ہے؟ شارٹ. شارٹ. ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. شارٹر ہوتا ہے، ای آر ہٹایا تو شارٹ ہو گیا، ای آر لگایا تو بھی شارٹر ہو گیا. بات تو ایک ہی. جو بچوں نے شہزادوں سے پہیلی پوچھنی تھی وہ پوری ہوئی. شہزادے دیکھتے ہیں بچوں سے کیا پہیلی پوچھتے ہیں. جی جی شہزادہ. چلیں بھائی. ایک شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھا، مگر جب اس نے ٹائم دیکھا تو پتا چلا کہ ابھی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا، مگر اس نے پھر بھی نماز پڑھ لی اور اسے ثواب بھی ملا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کون دے گا جواب؟ وہ عشاء کے جو 3 عشاء کے فرض کے بعد وہ سو گیا تھا، تو جب اٹھا تو فجر کا وقت ہی نہیں ہوا تھا، تو مطلب وہ تہجد کی نماز اس نے پڑھ لی اور اس کو ثواب بھی مل گیا. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. ایک شخص نے کسی غریب کی مدد کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، مگر وہ کسی وجہ سے اس کی مدد نہ کر سکا، مگر اس کو ثواب ملا. بتائیں کیسے؟ مطلب ابھی اس نے دی نہیں یہ چیز، مدد اس نے نہیں کی، پھر بھی ثواب مل گیا اس کو. کیسے؟ اچھی نیت کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھی نیت کرتے ہیں کسی چیز کی پر وہ کر نہیں پاتے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا. بالکل بالکل ملے گا ثواب. اسی طرح گناہ، اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، نہیں ملتا جب تک کرے گا. اللہ کی رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جی نیکسٹ. کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے؟ چلیں آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا نا؟ جب ننگے سر ہی خشوع آتا ہو نماز میں تو واجب ہے. چلیں آپ بتا دیں. احرام کی حالت میں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کہ بحالت احرام ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے. عام طور پر مکڑیوں کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ مطلب اتنا قریب سے مکڑی کو کس نے دیکھا ہے جو بتائے گا، یا کسی نے ریسرچ کی اس بارے میں؟ جی نیال بھائی. 8 آنکھیں ہوتی. 8 آنکھیں ہوتی؟ گنی ہے آپ نے کبھی؟ میں نے گنی نہیں، مجھے معلوم ہے. اچھا جی. جی خیر، آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. مکڑیوں کی 8 آنکھیں ہوتی ہیں اور کم بھی ہوتی ہیں، 6 بھی ہوتی ہیں اور 6 سے کم بھی ہوتی ہیں. اچھا جی. اللہ کی قدرت، اللہ کی شان ہے. جی. وہ کیا چیز ہے جس کا ایک فیس ہے اور 2 ہاتھ بھی ہیں مگر اس کے آرمز نہیں ہیں اور اس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں؟
यानी बाजू और टांगे नहीं है। कमीज। अच्छा कमीज कैसे? चेहरा क्या है, फेस क्या है कमीज का? कॉलर होता है। सीना है ना, चेहरा तो नहीं है। कोई और? सबने हार मान ली। अनस भाई देंगे। कोशिश करें, ट्राई करें। जी अनस भाई, अनस भाई को माइक दे। वो इंसान है या जानवर? जान वाला नहीं है वो, जबरदस्त, जान नहीं है पहली उसमें, कोशिश ज्यादा होती दर्द है, जिगर सारे नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो गए। वो बेजान है। बेजान है। बेजान। वैसे पहेलियों में सवाल नहीं होता। चले, ईद का प्रोग्राम है, ईद के दिन है, खुशी के दिन है, तो कोई मसला नहीं। बॉटल। बोतल क्या है इसके? 2 हाथ का है बोतल के। फेस क्या है? उसके तो फेस नहीं है, गर्दन है। गर्दन है। तो आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था, ये तो चलो भैया इम्तिहान में डाल दिया बच्चों को। मैं कुछ हिंट दूं? सब भैया अगर इनके बाद पेंसिल। कैसे? पेंसिल के 2 हाथ होते हैं? पेंसिल की तो सिर्फ एक पाँव होते हैं, छोटे से, वही पतले से नीचे। ये जो हाथ में पहनने वाली क्लॉक होती है, घड़ी होती है, वो जो दीवार में लगी होती वो नहीं होती। ये जो आपने पहनी। जी माशाल्लाह, कलाइयों आपका वाली जवाब घड़ी दुरुस्त होती है। इनका जवाब दुरुस्त। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। इसकी ऐसे होती है जैसे ये फेस है, ये फेस हो गया उसका, और ये इसके जो बेल्ट हैं, पट्टे जो है, ये इसके हो गए हाथ। तो इस तरह एक फेस और 2 हाथ वाली आपकी हो गई कलाई की वॉच। जी। एक बादशाह जो ना, ये ज़ईफ हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। उसने जो है वो अपनी रियाय में ऐलान किया, यानी जो इसकी मुमलिकत थी ना, उसने ऐलान किया कि मैं जो है वो किसी को बादशाह बनाना चाहता हूँ, अपना नाइब बनाना चाहता हूँ, या मेरे मरने के बाद वो शख्स बादशाह होगा। चुनांचे इसलिए जो ना, इसने बहुत सारे इसने बच्चों को जमा किया और सब बच्चों को एक एक बीज दे दिया, सीड होता है ना, वो दे दिया। और उसने कहा कि मैं जो है वो कुछ अरसे के बाद तुम सबको बुलाऊंगा, तो जिसका पौधा सबसे बड़ा होगा उससे मैं बादशाहत दूंगा, उसको मैं बादशाह बना दूंगा। मतलब बादशाह ने बच्चों को एक बीज दे दिया और कहा कि इसको उगा के आना। बिल्कुल, इसको उगा के ले आना, सबसे बड़ा होगा, जिसका पौधा सबसे बड़ा होगा उसको मैं बादशाह बनाऊंगा। सबने बहुत मेहनत की होगी। खैर, अब जो है वो सब चले गए बीज लेकर, और कुछ अरसे बाद जो है वो बादशाह ने सबको बुलाया जिन जिनको उसने बीज दिया था। अब जो है वो सबने बड़े बड़े पौधे दिखाए, एक से बढ़कर एक दिखाया, मगर एक बच्चा था वो कुछ भी नहीं लाया, उसके वो कोई पौधा नहीं लाया। तो बादशाह ने जो ना वो जो बच्चे पौधे लाए थे ना, उनको बादशाह ने कुछ भी नहीं दिया, और जो बच्चा पौधा उगाकर नहीं ला सका उसको इसने बादशाह दे दी। अब बताइए क्यों? हुजूर वो उसने पौधा जो है वो उगाया ही नहीं था, या फिर वो लाया नहीं था। उगाया नहीं था उसने, उगाया नहीं था, बस सब बच्चों को सीड्स दे दी। 3 महीने बाद सब आ गए, सबके पास, किसी के पास बड़ा है, किसी के पास हर तरह के, किसी के पास फ्लावर्स हैं, पौधे हैं, पर बादशाह ने किंग उसको बनाया जिसका पौधा ही नहीं उगा था। वो सीड लाया था अपने साथ, पर उसका पौधा नहीं उगा था। तो वो कैसे, और उसको किंग क्यों बनाया? वजह बादशाह ने ये सोचा होगा कि मेरी अमानत इसने संभाल के रखी, तो बादशाह ने तो कहा था जो बड़ा पौधा लाएगा उसको मैं बादशाह बनाऊंगा। यानी उसको जो बीज देखिए दिया बादशाह ने क्या टाल दिया, मेरी बात समझे। मैंने आप सबको बीज दे दिया, सबको, और मैंने कहा 3 महीने बाद आप सब आना, जिसका पौधा सबसे ज्यादा उगा हुआ होगा मैं उसको किंग बनाऊंगा, चूज करूंगा। ठीक है, सब आ गए, सबके पौधे बड़े बड़े हैं, सिर्फ निहाल भाई है जो सीड लेके आए कि भाई मेरे पास तो यही है, और बादशाह ने इन्हीं को चूज कर लिया किंग के लिए। क्यों? जी अनस भाई। सब पौधा जमीन से निकाल कर लाए थे, वो उन्होंने निकाला नहीं था। तो सीड ले आया ना, वो तो वही ओरिजिनल सीड ले आया। जी, बादशाह ने कहा था कि जिसका पौधा सबसे बड़ा उगा हुआ होगा उसको मैं बादशाह बनाऊंगा। वो सब निकाल के ले आए थे, सब पौधे ले आए, और वो अक्लमंद था, उसने पौधा उगाया ही नहीं। कि बादशाह ने कहा है, ये कैसी अक्लमंदी? बादशाह ने बोला कि जिसका पौधा सबसे बड़ा होगा मैं उसको खिलाफत दूंगा, पर वो बच्चा सिर्फ खाली सीड लाया जो बादशाह ने दी, बादशाह ने इसको बना दिया। अब बस, अब टाइम पूरा हुआ। आइए शहजादे हुजूर से जानते हैं कि क्या था। सुनिए। हाँ भाई। जी। क्योंकि वो बीज जो था जो बादशाह ने सबको बांटे थे, वो बीज वो जाली थे, नकली थे वो। अच्छा, वो पौधा उसमें उगने की सलाहियत ही नहीं थी उगाने की कि वो उग सके, समझो, प्लास्टिक का बीज था वो। इसका मतलब जो पौधे उगा के लाए थे वो अपनी तरफ से लेकर आए, और जो
बीज लाया, वो वही ओरिजिनल बीज ले गया, चूंकि बादशाह ने मुझे ये बीज दिया था, इससे तो पोगा उगना मुमकिन ही नहीं था। वो उसने लिया, बादशाह ने कहा देखो यार ये बच्चा जो ना ईमानदार है, ये झूठ नहीं बोलता, ये सच्चा है। ईमानदारी का इम्तिहान लिया बादशाह ने, तो ये बंदा सच्चा है, लिहाजा इसी को बादशाह दी जाए। अब समझ में आई? माशाल्लाह जी। इस पहेली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि ईमानदारी प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए, ईमानदारी से ही बंदे की पहचान होती है, और आपको इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही या गलत। शहजादे बच्चों से पूछेंगे सही गलत। दो टीमें बनी हुई, एक टीम में है हमारे रमज़ान भाई और हुसैन भाई, दूसरी टीम में हमारे हुसैन भाई और निहाल भाई। इनकी हाथ में सही या गलत लिखा हुआ अपना फ्लिप बोर्ड दिखा दें। रैपिड फायर होगा प्यारे बच्चों, और आपको फौरन बोर्ड उठा के सही गलत का जवाब देना है। ठीक है, आपके पॉइंट्स मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ जी। बकर ईद 10 ज़ुल्हिज्जा को होती है जी। गाय में 5 हिस्से होते हैं जी। 7 हिस्से होते हैं। गाय में 7 हिस्से होते हैं जी। ज़ुल्हिज्जा से पहले शवालुल मुकर्रम का महीना आता है जी। ज़िकार आता है जी। काले ऊंट की कुर्बानी नहीं होती। गलत। हज मदीना शरीफ में होता है। गलत। हर अमीर और गरीब शख्स पर कुर्बानी लाजिम है। गलत। साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। माशाअल्लाह। ऊंट में 14 हिस्से होते हैं। गलत। बकरे में 3 हिस्से होते हैं। अच्छा गलत जी। जी, एक हिस्सा होता है जी। गोश्त के 3 हिस्से करके एक हिस्सा गरीबों को देना चाहिए। सही। छोटे बच्चों पर भी कुर्बानी वाजिब है। गलत। ये दोनों ने एक साथ बोर्ड पकड़े हुए, दोनों चला रहे हैं जी। जी। कुर्बानी के टोटल 4 दिन है, 10, 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जा। जी गलत जवाब। सिर्फ 3 दिन जायज है जी। ठीक है, लोग चौथे दिन भी कुर्बानी करते हैं। नहीं, सिर्फ 3 दिन होगी, पर होती 3 दिन है। 10, 11, 12 जी। माशाअल्लाह। कुर्बानी के लिए ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। चले वैसे क्या होती है? 5 साल होना जरूरी है। हाँ, शाबाश, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। गाय की उम्र कम से कम 3 साल होनी चाहिए। नहीं जी शहजाद, कम से कम 2 साल होनी चाहिए गाय की उम्र। माशाअल्लाह। ये व्यापारी तो होनी आप लोग तो कई लगा रहे जी। बकरे की उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। अगर जानवर अंधा हो तो इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। इन्होंने पहले गलत बोला, इन्होंने भी पहले गलत बोला। नहीं, आपसे पहले इन्होंने आपसे जो पहले सही उन्होंने कर सही कर दिया। लिया। बकर ईद के दिन जो पहला काम हम करते हैं वो कुर्बानी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम नमाज भी तो पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ईद की नमाज पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट खत्म हुआ। उम्मीद है आपको इस पूरे प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम जानशीन अमीर सुनकर शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इन्होंने हमें वक्त दिया, और इनसे कुछ मदनी फूल भी लेते हैं एंड में जाते हुए कि कोई बच्चों को नसीहत की बात। आज ईद का दिन है, नाज़रीन इस वक्त चैनल पे बैठे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे, कुछ ज़रूरी बात जो आप कहना चाहें बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, देखिए आज जो वो ईद का दिन है, और ईद का दिन जो हमें गफलत में नहीं गुजारना चाहिए, और इस दिन भी जो हमें अल्लाह ताला की खूब इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहिए। और आज का दिन वो है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम को ज़बह करने ले गए थे, तो आज जो कुर्बानी जो हमने मनाई वो उनकी याद की है, उनकी याद में हम ये मनाते हैं कुर्बानी। तो आज का दिन जो हमें खूब अपने वालिदैन की इताअत सिखाता है कि देखें कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसे जो वो अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत करते हुए जो वो कुर्बान होने के लिए तशरीफ़ ले गए। माशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनके फिदिये में जो वो जन्नत से एक मेंढा उतारा, तो जिसकी याद हम मनाते हैं। तो लिहाजा हमें जो है वो अपने वालिदैन की इताअत करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपना मुती व फरमा बरदार बंदा बनाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश दिली से हम करें कुर्बानी या रब या खुदा, हो रिज़ा तेरी फ़क़त चाहत हमारी या खुदा।